को पुणी थरे श्री गणेश यूट्यूब चैनल को स्वागत करुछि। आज पुणी पिला माने तुम मानक पई गोटे नूतन विषय नहीं कि आसी एवं आजिर विषयटी होछि कलिंग युद्धर परिणाम बा फलाफल। एही वीडियो रे पिला माने आमे केवल एही कलिंग युद्धर परिणाम बा फलाफल विषय रे पढ़िबा नाही, ताकू जानिबा ता सहित बुझिबा भी एवं एमती भाबरे बुझिबा जे जदि तुमर वार्षिक परीक्षा रे कलिंग युद्ध विषय रे प्रश्न आसे ताले तुमे एते सुंदर भाबरे उत्तर लिखिबो जे तार मार्कटी भी जेमती जे खाता चेक करतबो काटी परिबनी। पिला माने कलिंग युद्धर पूर्व वीडियो रे आमे जानिथिले, पढ़िथिले एवं बुझिथिले कलिंग युद्धर कारण माने, जेमती कि राजनैतिक कारण, अर्थनैतिक कारण, वाणिज्यगत कारण, आशु कारण बा नाग मानक द्वारा अशोकंक अलंकार अपहरण, धर्मगत कारण एवं कारोबाकी किंबदंती बा व्यक्तिगत कारण। ता सहित पिला माने आहुरी आमे जानिथिले कलिंग युद्ध विषय रे। आजिर एही वीडियो रे आमे जानिबा पिला माने कलिंग युद्धर फलाफल विषय रे, जेमिति कि कलिंग युद्धर कौन कौन फलाफल थिला देख पिला माने। अशोकंक हृदय परिवर्तन, अशोकंक बौद्ध धर्म ग्रहण, बिहार यात्रा बंद और धर्म यात्रा आरंभ, बौद्ध धर्मर प्रसार पई अशोकंक द्वारा निया जाइतिबा पदक्षेप, प्रजावात्सल्य कार्य, कला और स्थापत्यर विकास, विश्व भ्रातृत्व पई अशोक करिथिबा उद्यम, शासनगत परिवर्तन, ता सहित मौर्य साम्राज्यर वृद्धि होइतिला पिला माने एही कलिंग युद्ध हेबा द्वारा। एही सबु फलाफल गुड़िक पढ़िबा पिला माने। कलिंग युद्धर फलाफल प्रथम फलाफलटी होछि पिला माने अशोकंक हृदय परिवर्तन। कलिंग युद्ध परे अशोकंकर हृदय परिवर्तन हो जाइतिला। अशोक चंडाशोकरु धर्माशोकरे परिवर्तन हो जाइतिले। चंडाशोक कहिले पिला माने अशोक सारा भारत को विजय करने को चाहिए एवं तेणुकरी से तांकर खंडा माध्यम रे सारा भारत को विजय करने को चेष्टा करुथिले एवं तांकर खंडारे अनेक लोकों को मारिथिले। परिशेष रे कलिंग युद्ध परे अशोक आउ सेही दिग्विजय नीति को परित्याग करी तांकर खंडा को छाड़ी दे पिला माने से धर्माशोक रे परिणत होइतिले। से बौद्ध धर्म ग्रहण करी बौद्ध धर्मर प्रचार प्रसार पई काम करथिले। अशोक बुझी पारिथिले जे तरबारी जय प्रकृत जय नुहे बोली। तरबारी जय कहिले पिला माने खंडा माध्यम रे विजय लाभ करथिबा प्रकृत विजय नुहे बोली कि से कहउचंती। प्रकृत विजय काहा को कहउचंती? अशोक देखो पिला माने मनीषर हृदय को जदि जय करा जाई परिबो ताहेले ताहा ही होची प्रकृत जय बोली कि। एवं से तांकर तरबारी जय को सबुदिन पई परिहार कर देतिले एही कलिंग युद्ध परे। एवं एही कलिंग युद्ध होइतिला 261 ख्रीष्टपूर्व रे। एवं एही परि भाबरे कलिंग युद्ध अशोकंकर हृदय परिवर्तन करिथिला। एठी जो प्रथम फोटो चित्र देखुछ पिला माने गोटिए दुर्धर्ष लोकर फोटो चित्र अछि, जे कि तार तरबारी माध्यम रे सबु बेले आक्रमण करिबा पई रेडी अछि बोलिया लागुछि। एवं अशोक भी एमती थिले पिला माने। एवं एही द्वितीय फोटो चित्रटी को देखो पिला माने एठी जी ध्यान मग्न हिसाब रे बसचंती से तांकर बाणी बा कथा माध्यम रे लोक मानकर हृदय जितिबा को चेष्टा करूचंती। एवं अशोक जेते बेले कलिंग युद्ध हला तार परवर्ती समय रे एही द्वितीय फोटो चित्र रे जहा मु कहली ताकू ग्रहण करिबा को से चेष्टा करूचंती। निजर बाणी निजर कथा माध्यम रे तथा निजर धर्म माध्यम रे से लोक मानकर हृदय को जितिबा को चेष्टा करथिले एवं परिहार कर देतिले। प्रथम फोटो चित्र रे मु जा वर्णना कली जा कि तरबारी रे जय करिबाटा प्रकृत जय नुहे बोली कि से एही कथाटी को सब दिन पई परिहार कर देतिले। द्वितीय कलिंग युद्धर फलाफलटी हेला पिला माने अशोकंक बौद्ध धर्म ग्रहण। कलिंग युद्ध परे अशोक बौद्ध धर्म ग्रहण करथिले एवं अशोक जे बौद्ध धर्म ग्रहण करथिले काहाठारु से बौद्ध धर्म ग्रहण करथिले? बौद्ध भिक्षु उपगुप्तंक ठारु अशोक बौद्ध धर्म ग्रहण करथिले। एवं
ଅଶୋକ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ପରମ ଉପାସକ। ସେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଫଳାଫଳ ହେଉଛି ବିହାର ଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ ଓ ଧର୍ମଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ। କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧର ପରିସମାପ୍ତି ପରେ ଅଶୋକ ଯେଉଁ ବିହାର ଯାତ୍ରାରେ ଯାଉଥିଲେ ତାକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ଏବଂ ସେ ଧର୍ମଯାତ୍ରା ଯାହାକି କେବେ ଆରମ୍ଭ କରିନଥିଲେ ସେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ବିହାର ଯାତ୍ରା କହିଲେ ପିଲାମାନେ ଶିକାର ନିମିତ୍ତ କରାଯାଉଥିବା ଯାତ୍ରାକୁ ବିହାର ଯାତ୍ରା ବୋଲିକି କୁହାଯାଏ, ଯାହାକୁ କି ଅଶୋକ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏଠି ଯେଉଁ ଫଟୋ ଚିତ୍ର ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଏଇ ଫଟୋ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖ, ଏଇ ଫଟୋ ଚିତ୍ରଟିକୁ ଦେଖିଲେ ତୁମେମାନେ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ବିହାର ଯାତ୍ରା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଅଶୋକ ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ ତାକୁ ବିହାର ଯାତ୍ରା କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ଅଶୋକ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ ଧର୍ମଯାତ୍ରା। ଅଶୋକ ଭାରତ ଭିତରେ ହିଁ କ'ଣ କଲେ, ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କଲେ। ଅଶୋକ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଭାରତ ଭିତରେ ହିଁ କ'ଣ କଲେ, ଅଶୋକ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କଲେ। କିନ୍ତୁ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଯେଉଁ ପାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଭାରତ ବାହାରେ ପଠାଇଲେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ। କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଫଳାଫଳ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ। କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଅଶୋକ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଉପଗୁପ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଏବଂ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ସେ ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଅଶୋକ ନିଜେ ଭାରତ ଭିତରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରାଇଥିଲେ ଏବଂ ଭାରତ ବାହାରେ ଅଶୋକ ଯେଉଁ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଯେଉଁ ପାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଦେଶ ବାହାରକୁ ପଠାଇଥିଲେ। ସେ ନିଜ ଝିଅ ଏବଂ ପୁଅକୁ ମଧ୍ୟ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ବାହାର ଦେଶକୁ ପଠାଇଥିଲେ। ଅଶୋକ ପାଟଳୀ ପୁତ୍ରଠାରେ ତୃତୀୟ ବୌଦ୍ଧ ସମ୍ମିଳନୀ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ। ଏହି ପାଟଳୀପୁତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନର ପାଟନାକୁ ହିଁ ବୁଝାଇଥାଏ ପିଲାମାନେ, ଯାହାକି ମଗଧ ଯେଉଁ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ମଗଧର ରାଜଧାନୀ ଅଟେ। ଏଇଠି ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ତଳେ ଯେଉଁ ଫଟୋ ଚିତ୍ରଟି ଅଛି ଏଠି ଦର୍ଶାଇ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ପାଟଳୀପୁତ୍ର କେଉଁଠି ଅଛି। ମୁଁ ମାର୍କ କରିଦେଉଛି ପିଲାମାନେ। ଅଶୋକ ନିଜେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ମହେନ୍ଦ୍ରକୁ ଏବଂ ଝିଅ ସଂଘମିତ୍ରାଙ୍କୁ ସିଂହଳକୁ ପଠାଇଥିଲେ ଏହି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା ପାଇଁ। ସିଂହଳ କହିଲେ ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ପିଲାମାନେ, ଅଶୋକ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ଏବଂ ପ୍ରସାର କରିଥିଲେ ଯେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ କେବଳ ଭାରତ ଭିତରେ ହିଁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହୋଇନଥିଲା, ଭାରତ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେଇଥିଲା। ଯେମିତିକି କେଉଁ କେଉଁ ଦେଶରେ ଭାରତ ବାହାରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେଇଥିଲା ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ମାଲେସିଆ, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ, ଭିଏତନାମ, କାମ୍ବୋଡ଼ିଆ, ଥାଇଲାଣ୍ଡ, ଲାଓସ, ବର୍ମା, ବାଂଲାଦେଶ, ଭୁଟାନ, ନେପାଳ, ତିବ୍ବତ, ଚାଇନା, ପାକିସ୍ତାନ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, କୋରିଆ, ଜାପାନ, ଏହି ସମସ୍ତ ଦେଶକୁ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଥିଲା। ଆହୁରି ପିଲାମାନେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଗ୍ରୀସ ଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରଭାବ ବା ଫଳାଫଳ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ପ୍ରଜା ବାତ୍ସଲ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ। କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଅଶୋକ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଜା ବାତ୍ସଲ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ହିତ ପାଇଁ। ଯେମିତିକି ସେ ପ୍ରଜା ବାତ୍ସଲ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ, ବୃକ୍ଷରୋପଣ, ଚିକିତ୍ସାଳୟ ନିର୍ମାଣ। ଆହୁରି ଅଶୋକଙ୍କ ଶାସନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଉପଦ୍ରବ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡବିଧାନର ମଧ୍ୟ ସେ ସୁବିଧା କରିଥିଲେ। ଏଠି ତଳେ ଯେଉଁ ଫଟୋ ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ରାସ୍ତା ତିଆରି କରିବା, ତା ସହିତ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବା, ତା ସହିତ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ନିର୍ମାଣ କରିବା ଏବଂ ଭାରତରେ ପ୍ରଚଳିତ ଥିବା ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଏହିସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଶୋକ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ହିତ ସାଧନ ପାଇଁ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧର ଫଳାଫଳ ହେଉଛି କଳା ଓ ସ୍ଥାପତ୍ୟରେ ବିକାଶ। ଅଶୋକ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ବିଜୟ ଲାଭ କଲା ପରେ ଅଶୋକ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସ୍ତମ୍ଭ, ସ୍ତୂପ, ଚୈତ୍ର ତା ସହିତ ବିହାର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ।
ସ୍ତୂପ କହିଲେ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଶେଷ ଅଂଶବିଶେଷକୁ ସାଇତି ରଖାଯାଇଥାଏ ତାକୁ ସ୍ତୂପ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ସେହି ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସେହି ସ୍ତୂପରେ ସାଇତି ରଖାଯାଇଥାଏ। ଏଠି ଯେଉଁ ଫଟୋ ଚିତ୍ରଟି ଅଛି ପିଲାମାନେ ଗୋଟିଏ ସ୍ତୂପର ଦେଖିପାରୁଥିବା ଏହି ସ୍ତୂପଟି ହେଉଛି ସାଞ୍ଚି ସ୍ତୂପ ଏବଂ ଏହି ସ୍ତୂପଟି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ଅବସ୍ଥିତ। ସେମିତି ଚୈତ୍ର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବୌଦ୍ଧ ଭିକ୍ଷୁମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି ତା ସହିତ ତାଙ୍କର ଧର୍ମବାଣୀକୁ ପ୍ରଚାର କରିଥାନ୍ତି ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଚୈତ୍ର ବା ଚୈତ୍ୟ ବୋଲିକି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ବିହାର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏହି ବୌଦ୍ଧ ଭିକ୍ଷୁକମାନେ ଯେଉଁଠି ରହୁଥିଲେ ବା ଯେଉଁମାନେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରହୁଥିଲେ ତାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ବିହାର ବୋଲିକି। ପିଲାମାନେ ଏଠି ଯେଉଁ ସ୍ତମ୍ଭ ଅଛି ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏହି ସ୍ତମ୍ଭଟି ହେଉଛି ସାରନାଥର ସ୍ତମ୍ଭ ଏବଂ ଏହି ସାରନାଥରେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ପ୍ରଥମ କରିକି ତାଙ୍କର ନୀତିବାଣୀ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ଅଶୋକ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସ୍ତୂପ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ, ଯେମିତିକି ମଥୁରା, ସାରନାଥ, ପ୍ରୟାଗ, ବୈଶାଳୀ, କୁଶିନାରା, ତକ୍ଷଶିଳା, ଅଯୋଧ୍ୟା, ଶାହବାଜଗଡ଼ି, କୌଶାମ୍ବୀ, କନୌଜ ଇତ୍ୟାଦି ସ୍ଥାନରେ ଅଶୋକ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସ୍ତୂପ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଏହିପରି ଭାବରେ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଅଶୋକ ଭାରତରେ କଳା ଓ ସ୍ଥାପତ୍ୟର ବିକାଶ କରିଥିଲେ। କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଫଳାଫଳଟି ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ ଭ୍ରାତୃତ୍ୱ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଅଶୋକ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ଅଶୋକ ବିଶ୍ୱ ଭ୍ରାତୃତ୍ୱ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ସେ ନିଜ ଦେଶରେ ତଥା ଦେଶ ବାହାରେ ଶାନ୍ତିର ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରେରଣ କରିଥିଲେ। ବିଶ୍ୱରେ କେମିତି ମୈତ୍ରୀଭାବ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଫଳାଫଳଟି ହେଉଛି ଶାସନଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଅଶୋକ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଜୟ ଲାଭ କଲା ପରେ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଶାସନ ପ୍ରଣାଳୀରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଯେମିତିକି ମୌର୍ଯ୍ୟ ଶାସନରେ 4ଟି ରାଜ୍ୟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କଳିଙ୍ଗ ମୌର୍ଯ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପଞ୍ଚମ ରାଜ୍ୟ ହେଲା କଳିଙ୍ଗ ବିଜୟ ପରେ। ଯେତେବେଳେ ଅଶୋକ କଳିଙ୍ଗକୁ ବିଜୟ ଲାଭ କଲେ, କଳିଙ୍ଗ ହୋଇଗଲା ଅଶୋକଙ୍କ ପଞ୍ଚମ ରାଜ୍ୟ। ସେ ନୂତନ ପଦବୀ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ, ଯେମିତିକି ଧର୍ମ ମହାମତ୍ତ ଏବଂ ଏହି ଧର୍ମ ମହାମତ୍ତ ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ ସେମାନେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ସେହି କଳିଙ୍ଗକୁ ଅଶୋକ ଯେଉଁ ବିଜୟ ଲାଭ କଲେ, କଳିଙ୍ଗକୁ ଅଶୋକ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ସୋମପଜୌଗଡ଼ ଏବଂ ତୋଷାଳୀ ଠାରୁ। କଳିଙ୍ଗର ରାଜଧାନୀ ହେଲା ତୋଷାଳୀ। ଯେଉଁ ଆମର କଳିଙ୍ଗକୁ ସେ ବିଜୟ ଲାଭ କଲେ, ଏହି କଳିଙ୍ଗର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା ତୋଷାଳୀ ଏବଂ ଶାସନ ପାଇଁ ସେ ଆହୁରି ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ କୁମାରମାତ୍ୟଙ୍କୁ। ଏ ଯେଉଁ ନୂତନ ଭାବରେ 5ଟି ରାଜ୍ୟ ତିଆରି ହେଲା, ସେ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ଜଣେ ଜଣେ କୁମାରମାତ୍ୟଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେହି କୁମାରମାତ୍ୟମାନେ ସେହି ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ଅଶୋକ କଳିଙ୍ଗ ବିଜୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଅଶୋକଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ 4ଟି ହିଁ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା, ଯେମିତିକି ଉଜ୍ଜୈନ, ପାଟଳୀପୁତ୍ର, ସୁବର୍ଣ୍ଣଗିରି, ତକ୍ଷଶିଳା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଅଶୋକ କଳିଙ୍ଗକୁ ବିଜୟ ଲାଭ କଲେ, କଳିଙ୍ଗ ହୋଇଗଲା ଅଶୋକଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପଞ୍ଚମ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ତାର ରାଜଧାନୀ ହେଲା ତୋଷାଳୀ। କିନ୍ତୁ ଅଶୋକଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ରାଜଧାନୀ ଥିଲା ପାଟଳୀପୁତ୍ର। ଏହି ଫଟୋ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ଅଶୋକଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଦର୍ଶାଇ ଦେଉଛି। ଯେମିତିକି ଦକ୍ଷିଣ ପଥ ଏଇଟା ହେଲା ସୁବର୍ଣ୍ଣଗିରିକୁ କୁହାଯାଉଛି। ତା ସହିତ ଏଠି ଦେଖ ପିଲାମାନେ କଳିଙ୍ଗ, ଯାହାର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା ତୋଷାଳୀ। ଏଇଟା ହେଲା ପିଲାମାନେ ମଗଧ ଆଉ ଏଇଠି ଅଛି ତୁମର ପାଟଳୀପୁତ୍ର। ଏହିପରି ଭାବରେ ଏଠି ଦର୍ଶାଇ ଦିଆଯାଇଛି ଅଶୋକଙ୍କର ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରଭାବ ହେଉଛି ବା ତାର ଫଳାଫଳ ହେଉଛି ମୌର୍ଯ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ବୃଦ୍ଧି। ଉତ୍ତରରେ ମୌର୍ଯ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲା ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ବା
ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦକ୍ଷିଣରେ ଗଞ୍ଜାମ ବା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତାର ଲାଭ କରିଥିଲା। ପୂର୍ବରେ ଏହା ବଙ୍ଗୋପସାଗର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତାର ଲାଭ କରିଥିଲା ଏବଂ ପଶ୍ଚିମରେ ଆରବ ସାଗର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତାର ଲାଭ କରିଥିଲା। ଏଠି ଦର୍ଶାଇ ଦିଆଯାଇଛି ଦେଖ ପିଲାମାନେ କେତେ ତାର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲା ମୌର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଏଠି ଦର୍ଶାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ତଳେ ଯେଉଁ ମାନଚିତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି ଓଡ଼ିଶାର ମାନଚିତ୍ର ଦେଖ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଦର୍ଶାଉଛି ଗଞ୍ଜାମ କେଉଁଠି ଅଛି। ଏ ଯେଉଁ ମୁଁ ମାର୍କିଂ କରୁଛି ଏଇଟା ହେଲା ଗଞ୍ଜାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ଥିଲା ବା ଏଠି ଯେଉଁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ହିଁ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ଏଇ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦକ୍ଷିଣରେ ମୌର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତୃତ ଥିଲା ଏବଂ ପୂର୍ବରେ ଏଠି ହିଁ ଅଛି ତୁମର ପିଲାମାନେ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ଥିଲା। ପିଲାମାନେ ତୁମର ପରୀକ୍ଷାରେ ଯଦି କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧର କାରଣ ମାନେ କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କର ବୋଲି ଯଦି ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ତାହେଲେ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଏହି କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ବିଷୟରେ ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବ, ତା ସହିତ କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିଦେବ, ଯେମିତିକି ରାଜନୈତିକ କାରଣ, ଅର୍ଥନୈତିକ କାରଣ, ବାଣିଜ୍ୟଗତ କାରଣ, ଆଶୁ କାରଣ, ଧର୍ମଗତ କାରଣ ଏବଂ କାରୁବାକି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ତୁମର ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ। ଆହୁରି ପିଲାମାନେ ଯଦି ତୁମର ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧର କାରଣ ଏବଂ ଫଳାଫଳ ବିଷୟରେ ଲେଖ ବୋଲିକି ଯଦି ପରୀକ୍ଷାରେ ତୁମର 8 ମାର୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ପଡ଼େ ତାହେଲେ ଏଠି ଯେଉଁ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ଲେଖାଯାଇଛି ପିଲାମାନେ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ବିଷୟରେ ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବ, ତାପରେ କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିଦେବ, ରାଜନୈତିକ କାରଣ, ଅର୍ଥନୈତିକ କାରଣ, ବାଣିଜ୍ୟଗତ କାରଣ, ଆଶୁ କାରଣ, ଧର୍ମଗତ କାରଣ, କାରୁବାକି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଏବଂ ପଢ଼ିଛୁ ପିଲାମାନେ এই 9ଟି ଫଳାଫଳକୁ ତୁମେ ଅବିକଳ ତୁମର ଉତ୍ତର ଖାତାରେ ଲେଖିଦେବ। ଯେମିତିକି ଫଳାଫଳ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ଅଶୋକଙ୍କ ହୃଦୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଅଶୋକଙ୍କ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ, ବିହାର ଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ, ଧର୍ମଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ, ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ, ପ୍ରଜାବାତ୍ସଲ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ, କଳା ଓ ସ୍ଥାପତ୍ୟର ବିକାଶ, ବିଶ୍ୱ ଭ୍ରାତୃତ୍ୱ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ, ଶାସନଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ମୌର୍ଯ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ବୃଦ୍ଧି। ଏହିପରି ଭାବରେ ଯଦି ତୁମେ ତୁମର ଉତ୍ତର ଲେଖିଦେବ ପିଲାମାନେ ତୁମର ଉତ୍ତରଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଯିଏ ବି ତୁମର ଉତ୍ତର ଖାତାଟିକୁ ଚେକ୍ କରିବ ପିଲାମାନେ ସେ କେବେ ବି ଭାବିବନି ଯେ ଏହାର ଉତ୍ତର ଭୁଲ ଅଛି ବୋଲିକି ଆଉ 1-2ଟା ମାର୍କ କାଟିଦେବ, ଗୋଟେ ବି ମାର୍କ ସେ କାଟି ପାରିବ ନାହିଁ। ଆଜି ଆମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଜାଣିଲେ ପିଲାମାନେ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧର ଫଳାଫଳ ବିଷୟରେ। ମୁଖ୍ୟତଃ 9ଟି ଫଳାଫଳକୁ ଆମେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କଲେ। ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବ। ହଁ, ଆହୁରି ଗୋଟେ କଥା ପିଲାମାନେ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଏହି ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କରିଦେବ। ପିଲାମାନେ ଏହି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯାହା ବି ଭିଡ଼ିଓ ଆଗରୁ ଅପଲୋଡ଼ ହେଇଛି ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ +2 ହିଷ୍ଟ୍ରି ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକ ଅପଲୋଡ଼ ହେଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିନ ଯାଇକି ଦେଖିଦିଅ ପିଲାମାନେ।